نے اکثر سنا ہوگا علماء کرام کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو، یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے۔ تمام نبیوں نے جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر کون ہیں، ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہمارا ہیرو سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں ہے، ہمارا ہیرو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہی ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم ہیرو کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے، تو ہم لوگ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ ہم کس کی بات کو مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ تو ہمارا ہیرو ہمارا نبی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور زیادہ کوئی کھول کر نہیں بتا پاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے دور کے موسیٰ علیہ السلام اپنے 70,000 ماننے والوں کو چھوڑ کر طور سینا گئے، طور پہاڑ گئے، اور حضرت ہارون جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو چھوڑ کر گیا کہ تم دیکھنا لوگوں کو ادھر ادھر بھٹک نہ جائے، شیطان کے بہکاؤں میں نہ آ جائے، تم یہی رہنا، دیکھنا ان لوگوں کی، تو ان لوگوں کا دیکھ بھال کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے 40 دن کے لیے طور پہاڑ، ساروں نے کیا، عوام تو عوام ہوتی ہے، بہکاوے میں ترنت آ جاتے ہیں۔ ایک سامری تھا جادوگر، اس سامری نے کیا، کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گے، اللہ کی عبادت ایسے کرو گے، اللہ کی پوجا ایسے کرو گے، اس کے لیے کچھ تو چاہیے۔ تو ایک بچھڑا بنایا ان لوگوں نے سونے کا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد آئے، دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ پوجا اور عبادت یہ ایک ہی ہے، یہ صرف زبان الگ ہے، بھاشا الگ ہے۔ ہندی میں پوجا کہتے ہیں، اردو میں عبادت کہتے ہیں، عربی میں عبادت کہتے ہیں۔ ہم عبادت کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ بھی کہہ دے کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ورڈ خراب نہیں ہے، اچھا ہے۔ یعنی پوجا یہ ہندی لفظ ہے، ہندی، سنسکرت، اور عبادت یہ عربی، اردو۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر ڈائریکٹ جا کر حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور سر کا بال۔ اس وقت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 پارہ نمبر 16 میں یہ موجود ہے۔ اس وقت حضرت ہارون نے کہا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے بھائی، اس طرح تو میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے بال نہ کھینچ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بے شک میں ڈر رہا ہوں تم سے کہ تم کہو گے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے یہ فرقہ پیدا کیا، تم نے یہ تفرقہ ڈالا۔ اس وقت پھر بولے وہ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ تو نے میرا انتظار نہیں کیا، تم یہ کہہ سکتے ہو مجھے۔ تو اس آیت سے اس واقعے کو تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ ہارون کا واقعہ، یہ واقعہ بہت ہی لمبا واقعہ ہے۔ اسی لیے میں اس سے یہ بات آپ لوگوں کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، تو داڑھی اس وقت پکڑا جاتا ہے جب داڑھی لمبی ہو، چھوٹی نہیں، لمبی۔ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹی بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں، لیکن داڑھی بہرحال نبیوں کی بڑی ہوتی ہے، یعنی ایک مٹھی سے زائد ہوتی ہے۔ تو یقیناً حضرت ہارون علیہ السلام کی جو داڑھی ہوگی وہ ایک مٹھی سے بھی زائد ہوگی۔ تو جب انبیاء کرام، اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ جب تمام انبیاء کرام داڑھی والے تھے، جو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، سمجھانے بجھانے کے لیے، تو جب وہ لوگ داڑھی والے تھے تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم لوگ کو تو اللہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، کیڑا مکوڑا کی طرح ہیں ہم لوگ ایک کیڑا ہیں، کیڑے مکوڑی کی طرح ہیں۔ ہم لوگ کو جہنم میں ایسے پھینک دے گا کہ
अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, कैसे फेंक देगा जहन्नम में। इसीलिए अल्लाह के हुक्म को मानना ज़रूरी है। अब आइए, इससे तो साबित हुआ कि अंबिया कराम दाढ़ियाँ रखते थे। अब आप कहेंगे कि इससे तो ये साबित हुआ कि अंबिया कराम दाढ़ी रखते थे, लेकिन हुक्म कहाँ है हम लोगों को? हम लोगों का हुक्म कहाँ है? इसकी फ़र्जियत कहाँ मौजूद है? हो सकता है सुन्नत हो, मुस्तहब हो, लेकिन फ़र्ज़ कहाँ है? तो उसके बारे में एक आयत है, सूरतुन निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 119। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था धक्के देकर कि जा निकल जा यहाँ से मरदूद, उस वक्त शैतान ने कहा था, अल्लाह से ये वादा किया था कि ए अल्लाह, मैं तुम्हारे बंदों को ज़रूर बहका दूंगा और वो तुम्हारी तख्लीक को बदल देगा, वो तुम्हारी बनावट को बदल देगा, वो तुम्हारी खलकत को बदल देगा। तो ये दाढ़ी एक खलकत है, अल्लाह की बनाई हुई दाढ़ी है। तो जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को मूंड दे तो ये बदलना हुआ, बदल देना हुआ। तो हम क्या करते हैं? अल्लाह की इस तख्लीक को बदलते हैं, मूंडते हैं, बदलते हैं। तो ये किसका, हमें किसने ये किया? हम किसके बहकावे में आए? शैतान के बहकावे में। शैतान ने कहा था, जन्नत से जब निकाल दिया धक्के मारकर अल्लाह ने, उस वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे बंदे को ज़रूर बहकाऊंगा, ज़रूर हुक्म दूंगा कि वो तुम्हारी खलकत को बदल देगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ को बदल देगा। तो दाढ़ी बदल देना, दाढ़ी मूंड देना, ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। तो इस आयत से ये बात साबित हो गई कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए। अब आइए एक सही बुखारी शरीफ की हदीस एक सुना दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं दाढ़ी रखने के बारे में? हज़रत इब्ने उमर रवायत करते हैं, कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हकुश शवारिफ, तुम मूँछों को पस्त करो, छोटा छोटा कर दो मूँछों को, वाफ़ुल लिहा, और दाढ़ी को बढ़ा दो। तो बुखारी शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया। इब्ने उमर से यह रवायत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम मूँछों को छोटा छोटा कर दो, पस्त कर दो, और दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को छोड़ दो। तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूलुल्लाह का हुक्म है, और तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। और हमारे इस एक कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी थी सूरह निसा की, उस आयत के तहत इस उम्मत में दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है। ये अलग बात है कि कितनी रखी जाए। एक मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है, एक मुट्ठी से कम फ़र्ज़ है, यानी फ़राइज़ अदा हो जाएंगे, गुनाह से बच जाओगे। एक मुट्ठी से कम, और एक मुट्ठी से ज़ायद तुम्हारी फ़राइज़ भी हो गई और तुमने सुन्नत भी अदा कर लिया। और एक मुश्त से भी अगर कोई ज़्यादा रखना चाहे तो जायज़ है, रख सकता है। तो मौजूद सामीईन किराम, कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ दुनियादारी में गौर व फिक्र ना करें। अरे दुनियादारी में सिर्फ गौर व फिक्र करोगे, माल पैसे कमाओगे, धन दौलत कमाओगे और खाओगे पियोगे चले जाओगे, ये क्या हुई बात? इस तरह तो बैल भैंस बकरी कीड़े मकोड़े भी इसी तरह करते हैं, घूमते फिरते हैं बैल भैंस, खाता पीता है, मर जाता है, ख़त्म। तो इस तरह हमें नहीं होना है, हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान की तरह इंसान बनना है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस हुक्म पर जब हम चलेंगे, अल्लाह के क़वानीन पर गौर करेंगे, अल्लाह के क़वानीन पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि हमसे कोई गलती हो जाए, ये अलग बात है कि हमसे कोई भूल चूक हो जाए, वो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन जो फ़र्ज़ है, जो ज़रूरियात दीन में से है, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया ज़रूरी तौर पर, फ़र्ज़ के तौर पर, जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस पर हम लोगों का अमल पैरा होना लाजिम है। तो हम सिर्फ दुनिया न कमाएं, बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कमाने की कोशिश